آج ہم یونیورسٹی آف کمالیہ کے طلباء و طالبات سے جانیں گے کہ انہیں فرسٹ سمسٹر میں ہی انٹرپرینرشپ کی طرف لے کر آیا گیا ہے، تو کیا یہ ان کے لیے ایک برڈن ہے یا پھر وہ اسے ایک اچھا انیشیٹو سمجھتے ہیں، اور ان کی پریکٹیکل لائف کے اوپر کیا اثر ہوگا، کیونکہ یونیورسٹی نے ٹریڈیشنل سسٹم کو ختم کر کے ایک پریکٹیکل سسٹم کی طرف آ گئی ہے۔ آج ہم طلباء و طالبات اور اساتذہ سے پوچھیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یونیورسٹی آف کمالیہ میں فرسٹ سمسٹر میں ہی اسٹوڈنٹس کو انٹرپرینرشپ کی طرف لے کر جایا گیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے آپ سے کچھ معلومات لینی ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹس کو پہلے سمسٹر میں ہی اس طرف لے کے جانے کی کیا وجہ تھی، کیا مقصد تھا؟ تھینک یو سارا، آج آپ نے ایک اچھا کوشچن پوچھا، یہ کافی امپورٹنٹ لیکن تھوڑا سا کنٹروورشل کوشچن ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ کیا آپ نے۔ میرے خیال میں یہ جو جب اسٹوڈنٹ تھوڑا سا زیادہ ٹائم گزار چکا ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک ٹائم پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے وردی وائس چانسلر، ان کا بھی خیال تھا، انہوں نے ایک اچھا ٹائم گزارا اس چیز کے اندر، ان کا بھی خیال تھا کہ اسٹوڈنٹس کو جو فرسٹ سیمسٹر میں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا وہ کام کرنے کی عادت پڑ جائے، بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں آیا، اس کو جو ہے وہ اپنا ٹائم کنزیوم کرے، اگر فارغ رہے گا تو وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا۔ سر، اسٹوڈنٹس بزنس کر بھی رہے ہیں یا پھر وہ اسے ایک برڈن سمجھ رہے ہیں، ان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے؟ بچے کو تھوڑا سا نا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں شروع کے اندر۔ یہاں کے نارملی ہمارے یونیورسٹی آف کمالیہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے، نارملی کالجز کے اندر بولنے نہیں دیا جاتا، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے، اپنی بات جو ہے وہ بول نہیں پاتے۔ سم ٹائم انفارچونیٹلی یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر چیز جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کریٹیوٹی ان کے سامنے آئے، کہ وہ بولیں، اوپن بات کریں۔ شروع میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس نے، جو بلکہ کیا کافی سارا ہیزیٹیٹ کیا انہوں نے۔ ہم نے فرسٹ سیمسٹر میں بھی بچوں کو پش کیا اس کے اوپر، بلکہ اس کے اندر جو ہمارے پاس 31 جو ہے وہ اسٹارٹ اپس کے اوپر بچوں نے پچ کیا، انویسٹر کو ہم نے بلایا، وینچر کیپٹلسٹ آئے، بچوں نے پریزنٹیشنز دیں ان کے اندر، اور اس کے اندر اپروکسیمیٹ میں خیال 10 یا 11 گروپس جو ہے نا انہوں نے فنڈنگ جو ہے نا وہ گین کی، جس کے اندر سے ابھی جو ہے 8 جو ہے وہ جو کچھ فنڈنگز جو تھی وہ انہوں نے وینچر کیپٹلسٹ نے وہ صرف ان کے آئیڈیا کو دیکھ کے، ان کی ہارڈ ورک کو دیکھ کے ان کو ویسی دے دی، ٹھیک ہے، کہ وہ کام کریں۔ اور باقی جو ہے وہ 8 گروپس کے ساتھ جو ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ انٹرپرینورشپ کے جو کورس بھی پڑھا رہے ہیں ساتھ، اس کے اندر ڈفرینٹ ماڈلز ہیں دنیا کے اندر جو جن کے اوپر بات کی جاتی ہے، جیسے کازیشن ماڈل ہے، جیسے افیکچویشن ماڈل ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ افیکچویشن سے ہم سٹارٹ کروائیں بچوں کو، ایک آئیڈیا ان کا جو ہے وہ ریفائن ہو جائے، آئیڈیا کو ریفائن ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ کازیشن کی طرف بے شک چلا جائے وہ بچہ، جو ہے وہ پھر گول وغیرہ سیٹ کرنا شروع کرے، ویژن مشن اپنا پورا ایک پراپر اسٹرکچر کے ساتھ کام کرے۔ لیکن سٹارٹ کے اندر جو ہے افیکچویشن ماڈل بھی کچھ اسی طرح کی بات کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے برڈ ان ہینڈ کی بات کرتے ہیں، کہ جو آپ کے پاس ہے ابھی، جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں، جو نیٹ ورک آپ کے پاس ہے، جو نالج، جو سکلز آپ کے پاس ہیں، انہی کو لے کے، انہی کو دیکھ کے، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کام کرتے ہیں۔ تو ابھی بچوں نے سٹارٹ کیا ہوا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں بچے جو ہیں، وہ اچھے آئیڈیاز، پروڈکٹیو آئیڈیاز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور بلکہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نیشنل لیول کے اوپر ابھی آئیڈیا کمپٹیشنز کے لیے بھی پریپیئر اپنے آپ کو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے آئیڈیاز بہت پروڈکٹیو ہیں، بہت انوویٹیو آئیڈیاز ہیں جن پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے سمسٹر میں ہی آپ کو انٹرپرینرشپ کی طرف لگا دیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے یا پھر یہ آپ کے لیے ایک برڈن ہے؟ یہ اچھا انیشیٹو ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ فرسٹ سمسٹر سے ہی اپنی ارننگ سٹارٹ کر دیں گے، کچھ نہ کچھ کیپیبل ہو جائیں گے، کم از کم اپنے یونیورسٹی ڈیوز پے کر سکیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم 8th سمسٹر تک وہ جب یہاں سے پاس آؤٹ ہو جائیں تو کم از کم وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے، وہ خود ارن کر سکیں گے جب تک ان کو جاب یا پھر وہ جو ان کے گولز ہیں وہ اچیو نہیں کر لیتے۔ یونیورسٹی پہلے سمسٹر میں ہی بزنس کروا رہی ہے، تو اس پر آپ کا اور آپ کے ٹیم میٹس کا کیا رد عمل تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا انیشیٹو ہے یونیورسٹی کی طرف سے؟ بیسیکلی تو یہ ایک بہت کہ ہمارے لیے بگ اپرچونٹی ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو پرپس دیا گیا نا بزنس کا، یہ ہے کریٹیوٹی اور پروڈکٹیو، کہ بچوں کو اس طرح پروڈکٹیو بنانا ہے کہ جو عام اسکول نے نام خراب کیا ہے، کہ ہم نے بیسیکلی بچوں کو میتھس، انگلش، اردو اس طرح صرف تھوپنے نہیں اسپیکٹ بچوں کو، ہم نے ان کو فزیکلی اسٹرانگ کرنا ہے، ان کے جو سافٹ اسکلز ہیں ان کو ہم نے آگے لے کر آنا ہے، اور ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے۔
यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में ही स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल सिस्टम की जगह प्रैक्टिकल सिस्टम में लेकर आ रही है, यानी उन्हें बिज़नेस की तरफ लेकर आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को बिज़नेस की तरफ लेकर आना ये किस तरह का इनिशिएटिव है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़ ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया ये पहली यूनिवर्सिटी है जो पहले सेमेस्टर में ही अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आ रही है और बिज़नेस करवा रही है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आप देखेंगे पाकिस्तान में किसी और यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ों में आ रहे हैं। जब इन्होंने 4 साल अपने कंप्लीट करके यहाँ से 8 सेमेस्टर कंप्लीट करके जाने, तब वो जो बाहर की दुनिया उसके लिए रेडी होंगे। उनको पता होगा कि लोगों से कैसे बातचीत करनी है, अपना बिज़नेस वगैरह कैसे करना है, और उनको हर चीज़ के बारे में हाँ ना पहले से ही होगी। और ये पहले सेमेस्टर में स्टार्ट करवाने का मेन मकसद यही था कि स्टूडेंट को जो उनकी दौरानिया है स्टडीज़ का, उसके दौरान ही वो स्टेबल हो जाएँ, यानी कि वो अपनी फ़ीस वगैरह या अपने घर के अखराजात खुद ही जो है वो मैनेज कर सकें, खुद ही वो उसको अदा कर सकें। तो ये मेन थिंग थी, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया ने ही इसे स्टार्ट क्यों किया है? बाकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी साइट पर नहीं आई हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया का ही इसे स्टार्ट करने का क्या मकसद था? ज़रा जो आपने अभी पूछा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं करवा रही, यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया ही क्यों, ऐसा इनिशिएटिव क्यों लिया गया? इसके अंदर जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज़ करना चाह रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपकी टॉप मैनेजमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। इसमें अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के नाम लेंगे, या क्योंकि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, वो नहीं करवा रही, वो वाकई नहीं करवा रही यूनिवर्सिटीज़, तो शायद उनकी एक रीज़न जो है वो उनकी अपने स्टूडेंट्स को लेके उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके नाम रैंकिंग्स के अंदर मौजूद हैं, उनके नाम जो है वो बड़े नाम हो चुके हैं। तो और लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के अंदर हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर यासिर नवाब, एक अच्छा उनका एक्सपोजर है, दुनिया का एक्सपोजर था, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कंपनीज़ के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर उनकी एक कंट्रीब्यूशंस हैं। तो उन्होंने यहाँ पे हमें एम्पावर किया आके, कि उनकी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि मुझे या हमें जो है वो पीस ऑफ डिग्री नहीं देना, हमें पेपर नहीं देना, हमें सिर्फ बच्चे को हमें कुछ चीज़ सिखा के भेजनी है। तो ऐसा ना हो कि वो उसको ये गिल्ट रह जाए कि वो 4 साल में यहाँ लगाने की बजाय मैं कुछ और करता तो शायद मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर लेता, कुछ ज़्यादा मैं अच्छा इंसान बन जाता, तो ये गिल्ट ना रहे। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी हमें एम्पावर किया कि आप जो भी करना है, जो भी प्लान करना है उसको करें और एग्जीक्यूट करें, और लेकिन उसका जो पर्पस एक ही हो, स्टूडेंट लर्निंग, उसका फोकस होना चाहिए। इसीलिए OBE सिस्टम को भी पूरे तरीके से जो है वो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि जो है वो स्टूडेंट लर्निंग मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और ताकि कम्युनिटी को भी हम कोई इन रिटर्न कुछ दे सकें। इसी तरह काफ़ी सारे बिजनेसेस हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्व है यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के साथ। ये सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट से नहीं है, गवर्नमेंट के साथ नहीं है, ये हमारी लोकल कम्युनिटी जो है उसकी भी काफ़ी पार्टिसिपेशन है इसके अंदर। तो इन रिटर्न यूनिवर्सिटी भी कुछ करना चाह रही है उनके लिए, ताकि हम एक अच्छे ग्रेजुएट्स पैदा करेंगे। अगर अच्छे जो है वो बिजनेसेस जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगे तो ओवरऑल कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, ओवरऑल सोसाइटी को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा होगा ही होगा। और अगर कोई बच्चा जो है वो, कुछ बच्चे ऑब्वियसली कुछ बच्चे जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, कैरी ऑन नहीं करेंगे, तो लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक अच्छे ग्रेजुएट्स बन के निकलेंगे, जो काम जो है वो फिर होनेस्टी के साथ एक अपनी एक डिग्निटी के साथ काम पहले जो है वो सेमेस्टर कर में ही सकें। आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लगा दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है या फिर ये आपके लिए एक बर्डन तो है? ऐसा ये कोई बर्डन नहीं है, बल्कि अगर हम जॉब मार्केट को अब देखें, इस चीज़ को स्टूडेंट्स को टाइम से रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि आफ्टर 4 इयर्स जॉब्स बहुत कम हैं, दे आर रियली स्कार्स नाउडेज। तो उसमें बेहतर यही है कि जितना हमारे पास बिज़नेस होगा दैट्स बेटर फॉर अस, और हमारे पास जो बिज़नेस है, जो इसका आइडिया मैंने पिच किया है, दैट्स एस लर्न। ये बिज़नेस भी ऐसा बिज़नेस है कि जो बच्चों को आगे बिज़नेस करने पे प्रमोट कर रहा है, यानी कि हम एक कन्वेंशनल एकेडमी को एक ई-कॉम एकेडमी के साथ मर्ज कर रहे हैं और उसकी फ़ीस सेम रख रहे हैं। हम मैट्रिक के बच्चों को प्रॉपर उनके रिज़ल्ट्स की बेस पे पढ़ाएंगे भी, बट इन दी एंड हम उन्हें ई-कॉम की स्किल्स भी देंगे, ताकि जब वो बच्चे स्टेप अप करें टिल दे रीच द यूनिवर्सिटी लाइफ, वो अपनी यूनिवर्सिटी तक कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हों और अपने पेरेंट्स से मुकम्मल बर्डन ना हो। और इस चीज़ में, इस इनिशिएटिव में मुझे अपने ऊपर कोई बर्डन महसूस नहीं हो रहा, इंस्टेड आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और साथ एक अच्छा बिज़नेस भी प्रमोट कर रहा हूँ जो आगे बिज़नेस को प्रमोट करेगा।